السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب ٹھیک ہے؟ جی اب طبیعت کی کل ہم نے آپ کو ایک بار 2 بار کال کیا تھا۔ ہاں فون کیا تھا نا ہم نے۔ جی جی باقی آپ کی طبیعت، آپ کی صحت ٹھیک ہے حضرت؟ صحت اور طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ کا سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے رکھے۔ تو حضرت میں ایک بات آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں اور مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ بالکل بالکل۔ جلال الدین چشتی جو بہت اچھل رہا ہے جہاں تہاں، بریلوی پیروں کا بھی، پیر کا بھی رد کر رہا ہے ثقلین میاں صاحب کا۔ پیر ثقلین میاں رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے پیر تھے، ان کا بھی رد کر رہا ہے بہت بری طرح سے۔ اور عمران مظہر برکاتی صلح کلی ہے، وہ ان کی تائید کر رہا تھا پیر سید ثقلین میاں رحمۃ اللہ علیہ کی۔ عمران مظہر برکاتی بریلی کا ہے، صلح کلی وہابی قسم کا آدمی ہے۔ تو حضرت میں ایک بات میں نے آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو پوچھا جائے سلسلہ کے بارے میں، یہ لوگ کا سلسلہ ہے کیا؟ ان کا تو سلسلہ ایسے ہی ہے، بس سمجھ لو آج ادھر ہے تو کل ادھر ہیں، جانے کتنے پیر بناتے رہتے ہیں لوگ، تو پیر ہی بدلتے رہتے ہیں، ہر کبھی پیر ہی بدلتے رہتے ہیں۔ تو جیسے ہمارا ایک سلسلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ پیر و مرشد کے ایک سلسلہ ہے، اور یہ سند کے بھی سلسلہ ہے۔ سند کا حدیث کی سند ہوتی ہے، بالکل جی۔ ان کے حدیث کی سند کا کوئی حساب نہیں ہے صحیح۔ تو آپ یہ ایک ویڈیو بنائیے، ان لوگوں کو پوچھیے جو آپ کا ان لوگوں کا سلسلہ جو صحابہ کرام تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ، ایک بار بارے میں دیوبند کی بھی سلسلہ آپ ایک بار پرکاش کریے، ان لوگوں کا بھی سلسلہ ایک بار پرکاش کریے۔ یہ مشورہ ہے میرا۔ ہاں بالکل 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 بالکل، انشاءاللہ دیکھ لیں گے جیسا ہوگا۔ بھائی ان لوگوں کو پوچھیے، بولا اپنا سلسلہ تم لوگ پرکاش کرو، اپنا سلسلہ کو بیان کرو، کس سے کون کس سے پڑھا ہے، کس سے سند حاصل کیا ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو ہم کو لگتا ہے دیوبند والوں کے جو سلسلہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بالکل ظاہر ہے۔ تو آپ تو بہت بہت شکریہ، آپ اگر آپ نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، اسی لیے یہ لوگ جو اچھل رہے ہیں، آپ کے جوابات پر یہ لوگ پھنس گیا، سب لوگ پھنس گئے۔ میں جو سنتا ہوں آپ کے ویڈیو، یہ لوگ آپ کے جواب پر یہ لوگ پھنس گئے، ادھر ادھر یہ لوگ ادھر ادھر بھاگتا ہے اور بکلاہٹ میں پڑ جاتا ہے آپ کے سوال و جواب پر۔ ہاں جامع ازہر مصر کے معاملے میں پھنس گئے سب دیوبند والے، جامع ازہر میں۔ ہاں پھنس گئے۔ 98% دیوبند والوں کا حساب ہے وہ۔ جی جی۔ ارے وہ لوگ حی الصلاح پہ کھڑے ہوتے نہیں ہیں، وہ لوگ یا غوث المدد کہتے نہیں ہیں، حاضر نازل والا عقیدہ نہیں ہے، انگوٹھا چومتے نہیں ہے، پھر کیسے یہ ان کو سنی مان رہے ہیں؟ وہابی کو سنی بنا دیتے ہیں لوگ بریلی والے، ان کے فتوے سے وہابی ہوتے ہیں جامع ازہر والے۔ جی۔ ارے جو پہلے کھڑا ہو جائے وہابی ہے، جو انگوٹھا نہ چومے وہابی ہے، جو یا غوث المدد نہ کہے وہابی ہے، جو حاضر نازل والا عقیدہ نہ رکھے وہابی ہے، اور جو جمعے کی اذان اندر دے وہابی ہے۔ تو پھر یہ کس بنا پہ جامع ازہر والوں کو سنی کہتے ہیں؟ ہاں جی 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 جی۔ کیونکہ وہاں پر یہ تو کہتے ہیں کہ فاتحہ وغیرہ تو فروعی باتیں ہیں، چلو ٹھیک ہے، فاتحہ نیاز کرنے فروعی باتیں ہیں، تو یہ جو اصولی باتیں کون سی ہے تمہاری؟ حاضر نازل والا عقیدہ تو ان کے اصولی ہے، وہ بھی نہیں عقیدہ ہے ان کا جامع ازہر والوں کا۔ جی وہ تو ان کے حساب سے یہ ایک بات بتاؤں، یہ جامع ازہر والوں کو اس لیے سنی بنا دیتے ہیں کہ یہ پڑھتے ہیں نا، وہ جا کے پبلک سے بچنے کے لیے سنی بنا دیتے ہیں ان کو، ورنہ سنی تو ہے اپنے حساب سے، تو سنی ہے جامع ان کے فتوے سے، بریلی والوں کے فتوے سے، اور یہ مشاہد حسین کاظمی کے فتوے سے، اور یہ غفران سیالوی کے فتوے سے، اور الیاس قاضی جیسے لوگوں کے فتوے سے، وہ وہاں بھی ہیں جامع ازہر کے لوگ۔ اچھا اچھا۔ الیاس قاضی نے تو کہہ دیا جو حالت کو نہ مانے ہمارا سے کوئی تعلق نہیں، مطلب وہ مسلمان نہیں جو حالت کو نہ مانے۔ الیاس قاضی کی ابھی کلپ جاری ہوئی ہے۔
मुफ्ती आजम एशिया को काफिर करार दे दिया ना इन लोगों ने, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को। हाँ जी जी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान ये एशिया में सबसे बड़े मुफ्ती है ना। हाँ, इनसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है एशिया में। तो ये उसको बच्चा है काफिर निजामुद्दीन, उनके सामने तिफले मकतब है, बच्चा है ये मुफ्ती निजामुद्दीन मुबारकपुर वाला। अच्छा हजरत, इन लोगों को फायदा क्या हो रहा है? दिन के फायदा है ना दुनिया के फायदा है? ये इतने बड़े बड़े उलमा को ये लोग काफिर करार देते हैं फट से। यार वो तो इनका बिल्कुल जरासी देर में अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हालत के वालिद ने, सफ़ा 173 में आपको भेज दूंगा, जिल्दोम जी, जी। तफसीर अल-शाह में, कि अहले सुन्नत की पहचान ये है किसी को काफिर नहीं कहते, और अहले बिदअतियों का तरीका ये है कि ये आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं और एक दूसरे पर लानत करते हैं। ये सफ़ा 173 में लिखा है, जिल्द दोम में, अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अल-शाह में। ये बिदअतियों की पहचान बताइए कि आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। अच्छा, अब बताओ, जब दुनिया के सबसे बड़े मुफ्तियों में है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुनीबुर रहमान साहब, और ये लोडा छोकरा सा मुफ्ती, नाबालिग, यतीमुल अकल, और क्या कहते हैं LKG नर्सरी मुफ्ती, क्या नाम है, मुशाहिद हुसैन गुफरान फैलवी, और पीर जी। अजमल अशरफ आसिफ जलाली वगैरह वगैरह, जी और जाने कितने होंगे इसी तरह के इन लोगों में। हाँ, इमरान अत्तारी, समर अत्तारी, हबीब अत्तारी, बताओ इन लोगों के, ये लोग काफिर करार दे देंगे, इनकी इतनी हिम्मत है मुफ्ती आजम एशिया को। हाँ जी जी जी। है बताइए, मुफ्ती समर लौंडा ही है, अभी तो ज्यादा उम्र नहीं है जी, अभी ज्यादा उम्र नहीं है, बहुत बहुत कम उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं, ज्यादा उम्र भी नहीं है वैसे, कम उम्र भी नहीं है, बीच का है भी, बीच का है ना। बीच का है भी, तो बहुत उछलता बहुत है, उछलता बहुत है। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है वो पाकिस्तान के है ना। हाँ, सबसे बड़े मुफ्ती हैं, हिंदुस्तान के नहीं, एशिया के सबसे बड़े मुफ्ती हैं। अच्छा, तो इनको अभी इनका ख्यालात क्या है? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को क्या ख्याल जाहिर कर रहा है? रहमान सबको मुसलमान मानते हैं अंदरूनी तौर से, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस को भी। अब वो तो खाली हालत का नाम लेते हैं, वरना दिल से सबको मुसलमान मानते हैं। देवबंदियों को भी वो कभी काफिर नहीं कहते, देवबंद वालों को। आपका एक आवाज जो है, एक आपने जो एक आवाज उठाया, अगर 4 फिरका, ये देवबंदी, बेरेली, अहले हदीस और जमात इस्लामी, हाँ, ये अगर एक हो जाते हाँ, तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के कुछ करना नहीं पड़ेगा, मुसलमानों के ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देख पाएगा। आप जो वीडियो बनाया था एक बार, मैंने बहुत बिल्कुल ताकत बढ़ जाएगी भाई। अपने अपने साथ में रहो, जिसके जिसके पीछे नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ो। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि सब एक साथ नमाज पढ़ो, एक के पीछे, किसी के पीछे पढ़ो भाई, तुम्हारे जिसका दिल चाह रहा उसको इमाम बना लो, लेकिन एक जगह आके बैठो तो सही। आगे पूछो तो सही। अरे एक कमरे में अगर चारों जमा हो गए तो चारों अपने अपने मुसल्ले एक एक कोने पे अलग बिछा लो और अपने अपनी नमाज पढ़ लो अपने अपने इमाम के पीछे। क्या ख्याल है साहब? जी जी जी। काबा शरीफ में भी तो 4 मुसल्ले थे, शाफई, मालिकी, हम्बली, हनफी, हैं? जी, वहाँ भी तो सब एक हो जाते थे और अपनी अपनी नमाज भी अलग अलग पढ़ लेते थे। अब एक मुसल्ला कर दिया, एक मुसल्ला यूं कर दिया कि अब वो पब्लिक ज्यादा आने लगी ना, भीड़ भाड़ ज्यादा होने लगी। समझ गया साहब? जी जी, ये इतना उछल रहा है ये सब, जो उस दिन वो क्या इरफान, एक आदमी आलिया असगर से डिबेट किया है कुछ दिन पहले, तो वो इरफान नाम का एक शख्स कहा का, अशरफिया का वो अली असगर साहब से कहा, वो नजाकत चाटने से पाक हो जाता है, जो वो बेहश्ती जोर में है जो है, वो तो फतवा रज़िया में भी है। हाँ, फतवा रज़िया में देखा दिया तो फंस गया। फतवा रज़िया में भी वही है। असली में वो क्या है कि ये लोग को बस यही जहर घोला जाता है कि देवबंदी ने ऐसा लिखा, देवबंदी ने ऐसा लिखा, ये अपनी किताबें देखते नहीं। जैसे गंगोई साहब ने कौवा जायज बताया है, वो वाला खेती वाला कौवा जो गंदगी नहीं खाता। हाँ जी, खेती वाला कौवा है। अब इन लोगों ने क्या करा कि बदनाम ये किया कि गंदगी खाने वाले कौवे को जायज बताया है। तो अब फाजिल बरेलवी ने भी फतवा रज़िया में 3 कौवे जायज बताए, एक पहाड़ी कौवा खाना जायज बताया है, एक खेती वाला और एक और कोई कौवा है, 3 कौवे जायज बताए।
یہ اپنے غریبان کی طرف نہیں دیکھتا، اپنے کتاب یہ لوگ مطالعہ نہیں کرتے ارے شاید۔ الیاس قاضی نے یہ کہا صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، تمام صحابہ مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں ہوں، اپنے آپ کو صحابہ کرام سے جوڑا الیاس قاضی نے۔ یہ اس کی باتیں بھول جاتے ہیں بریلوی لوگ، بس دیوبندی وہ پکڑ لیتے ہیں، وہ اس لیے بھول جاتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کا نام زیادہ لیتا ہے، جو اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس سارے گناہ معاف ہو جاتے جیسے استغفار پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسی حالت کا نام لیتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، کیسی جرائم کرائم کرتے رہو، سب معاف ہو جائیں گے۔ تو وہ الیاس قاضی اس لیے جان بوجھ کے حالت کا نام زیادہ لیتا ہے تاکہ لوگ میرے جرائم کو معاف کر دیں، کرائم کو معاف کر دیں، کفر کو معاف کر دیں۔ جیسے اس نے لکھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے، صفحہ 31 میں لکھا فیضان سنت میں، صفحہ 27 میں لکھا کہ جو بھی اس کے اجتماع میں گیا تھا، لانڈی میں جب ہوا تھا تو ایک آدمی اٹھ کے آ گیا، جب وہ اٹھ کے آ گیا تو اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ارے نادان، لانڈی کے قبرستان میں آخر تک جتنے شریک رہے سب کی بخشش ہو گئی، اگر تو اٹھ کے نہیں آتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی۔ مطلب اللہ کے رسول میں اس کو دیدار ہوا، اس کی بخشش نہیں، کتنی بڑی توہین کر رہا ہے۔ ہاں، جس کے ساتھ دیدار ہوا اس کے بخشش نہیں۔ ہاں، یہ اشرفیہ والے، مبارک پور کے اسٹاف والے اس کی بھی تائید کریں گے، نہیں وہ اس معنی میں ہے کہ جو اللہ رسول کا ذکر سنتا ہے فضیلت کے ساتھ ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور ایسا ہے فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ یہ اشرفیہ مبارک پور والے یہ تعویل کریں گے اس کی، الیاس قاضی کی طرف سے، اور یہ ادریس ساجد ڈیڑا والا بھی اسی طرح کی تعویل کرے گا۔ کوٹا میں جو ہے ادریس ساجد ڈیڑا اور ایک اور وگیان نگر میں جو ان کا خاص دلال ہے، وہ بھی یہی تعویل کریں گے، نہیں وہ تو اس معنی میں ہے اور اس معنی میں ہے، یوں لکھا ہے۔ اور یہی جے پور کے امام لوگ یہی تعویل کریں گے۔ مولوی عبدالستار حمدانی ہے نا وہاں، وہ مولوی عبدالستار رضوی، شہر گجرات، امام المناظرین عبدالستار حمدانی صاحب تو سخت خلاف ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، اس کا نام ہے دعوت اسلامی ایک المیہ، لیکن یہ بریلی والے پذیرہ ہی نہیں کر رہے ان کی کتاب کی، نہ ہمارے راہ سے کوئی ان کی کتاب کی وہ ہو رہی، پرچار ہو رہا، نہ بلگرام سے ہو رہا، نہ بریلی سے ہو رہا، نہ کچوچا سے ہو رہا، کہیں سے بھی نہیں ہو رہا۔ تو اب یہ بتاؤ آپ، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو اس کی تو بخشش نہ ہو، اور جو الیاس قاضی کا دیدار کرے اس کی بخشش ہو جائے، کتنی بڑی توہین ہے۔ یہی دیوبندی لکھتا تو یہ کافر بنا دیتے لوگ، بنا دیتے کہ نہیں؟ کافر بنا دیتے۔ صفحہ 27 میں فیضان سنت میں، اور ایک ایڈیشن میں 44 میں، دونوں حوالے بتا رہا ہوں میں، اگر کسی دوسرے ایڈیشن کے ہاتھ لگے تو 44 میں دیکھنا، اور پرانے ایڈیشن میں دیکھے تو صفحہ 27 میں دیکھنا یہی، اور صفحہ 31 میں دیکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اگر دوسرے ایڈیشن میں دیکھے گا تو 51 میں ملے گا، 52 میں، 51 میں۔ تو یہ میں نے اس لیے حوالے دے رہا ہوں تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اب یہ کتاب میں سے نکلوایا تو ہے اس نے، نئی کتاب میں سے، لیکن اس نے آج تک نہ کلمہ پڑھا ہے، نہ توبہ کیا، نہ تجدید ایمان کیا ہے، اور یہ بھی کہا صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں ہوں۔ اس نے اپنے بال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی طرح سے بٹوایا، اس نے الیاس قاضی نے عمران افطاری کے ذریعے سے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کر بٹوایا ہے۔ اور اس نے کسی کو ٹارچ ماری تو اس کی آنکھیں آ گئی تھی، اس کے پوتے اندھے ہوں گے، پوتوں کے چشمہ لگ رہا، اور جس کسی کا اندھا آیا تھا، اس نے الیاس قاضی نے ٹارچ لگا کر کچھ دیکھا یا پھونکا کیا ہوا تو اس کی آنکھیں آ گئیں، اور پوتے چشمہ لگائے بیٹھے 10-12 سال کے پوتے جو اس کے ہیں، 8 سال کے، وہ تو چشمہ ٹھوکے ہوئے ہیں، اور یہ صاحب آنکھیں دے رہا ہے لوگوں کو، آنکھیں دینے لگا، کیا ناٹک کر رہے ہیں لوگ، جھوٹی کرامتیں بنا لیتے ہیں۔ واللہ و رسول عالم لکھواتا ہے الیاس قاضی، جبکہ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب پوری دنیا لکھتی ہے، پوری دنیا کے عالم لکھتے ہیں، خود فاضل بریلوی واللہ عالم لکھتے ہیں، مفتی اعظم ہند کے بیٹے بھی واللہ عالم لکھتے ہیں، ان کے پڑپوتے بھی واللہ عالم لکھتے ہیں، مفتی شریف اللہ امجدی بھی واللہ عالم لکھتے ہیں۔ اگر وہ جلال الدین امجدی لکھ دے واللہ و رسول عالم تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ کہیں اس نے لکھا ہے، زیادہ تر نہیں لکھا، کہیں لکھ دیا اس نے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانی جائے، حجت نہیں، اس لیے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ راجپوت خاندان سے تھے، وہ راجپوت خاندان سے بعد میں اسلام لائے تھے، ان کے خاندان والے۔ حضرت میں آپ سے ایک بات مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ ایک بار میں نے وہ قائد بسرام جو ہے ازمیر شریف میں، قائد بسرام ایک جگہ ہے نا ازمیر میں، ازمیر کے قریب ایک جگہ ہے قائد بسرام، وہاں جمعیت علماء ہند کا آل انڈیا کا وہ اجلاس ہوا تھا، کانفرنس ہوا تھا، اس کانفرنس میں میں حاضر تھا، تو اس میں توقیر رضا صاحب بھی گیا، محمود شریف کے پاس میں ہوا تھا۔
हाँ हाँ हाँ, वो कायद विश्राम जगह का नाम है। कितने दूर है वहाँ से? वहाँ से शायद 7-8 किलोमीटर दूर होगा। अच्छा हाँ हाँ, वो तौकी सुल्तानुल मुजाहिदीन भी थे, मौलाना तौकी रजा खां साहब। हाँ, तौकी रजा भी वहाँ तशरीफ ले गए थे, जो महमूद मदनी के नेतृत्व में हुआ था। हाँ मैं हजरत आपको जानता हूँ, देवबंदी के साथ खाते हैं, उठते हैं, मिलते हैं, वो काफिर है। तो तौकी रजा साहब को ये लोग क्या बताते हैं, काफिर बताते हैं क्या नहीं, बरेली वाले? काफिर यूं नहीं कहते हैं कि वो एकदम सर पे चढ़ जाएंगे ना मुफ्ती के, जी वो वहीं मारने भी पहुंच जाएंगे अगर किसी मुफ्ती ने काफिर कह दिया ना, हाँ। तो डरते नहीं है कहीं ऐसा ना वही मुफ्ती को ही मारने पहुंच जाए वहीं पर, इसलिए मुफ्ती भी डरते हैं उनसे। तो वो एक एक बात वो खाल की बाल, वो बाल की खाल उधेड़ना जानते हैं ना, वो सबकी हिस्ट्री जानते हैं सारे मुफ्तियों की, बड़े बड़े, इसलिए उनके खिलाफ कोई अशरिया का मुफ्ती फतवा नहीं लगा सकता। निजामुद्दीन बज़ आलम, इनकी हिम्मत नहीं है बज़ आलम निजामुद्दीन की कि ये फतवा लगा दे उनके खिलाफ। ये खुद वहीं जाते हैं सुलह कुल्लियों की तरफ से, सैयद सराबा इलाहाबाद में जाते थे, अब जाकर के इन लोगों ने जाना बन गया। ये भी सुलह कुल्ली थे अशरफिया के लोग, ये तो अभी थोड़ा कट्टा बन गए दिखाने के लिए, समझ गए आप? जी जी, उसमें वो कॉन्फ्रेंस में वो मुशवरा क्या शाहिद शेर क्या क्या बोलता है उसका, वो शाहिद शेर वाले जो प्रतियोगिता करता है वो भी हुआ था, मुशायरा हुआ था, मुशायरा हुआ था। उसमें बहुत बड़े एकदम सारे इंडिया के जितने शायर हैं सब उसमें जमा हुआ था। एक दिन का प्रोग्राम रखा शायर शुरा का। हाँ। तो उसके तौकीर रजा साहब को जोरदार इस्तेकबाल किया महमूद मदनी ने, मेरे सामने, मैं खुद आँख से देख रहा था। अच्छा, आप भी थे उसमें? हाँ, मजमा बहुत ज्यादा था उसमें है। जी जी, मजमा बहुत था उसमें। मैं कहता हूँ ये जलालुद्दीन, ये शैतान, ये मैं शैतान इसीलिए दुख से कह रहा हूँ, तुम उसके ऊपर लगाओ। अरे नहीं, जलालुद्दीन की हिम्मत नहीं है तौकीर रजा के खिलाफ बोल दे। अरे जलालुद्दीन को उठा के पटक डालेंगे, बहुत जबरदस्त आदमी तौकीर रजा, बहादुर मिल्लत है। यदि साजी जड़ा कोटा में रहता है ना, इसकी भी हिम्मत नहीं है, जो कोटा में आके मारेंगे कहीं, कोटा में आके इस बार लपाड़ा देंगे ना तो ये सब भूल जाएगा सुन्नी बनना। क्योंकि इसके भाइयों ने तो खुद अहमद पटेल के लिए दुआ की है, जो कांग्रेस के लीडर थे। अहमद पटेल को जानते हो आप, गुजरात के कांग्रेस के लीडर? हाँ, अहमद पटेल को जानता हूँ। वहाँ जो वो अकबर रूट में जो एक मस्जिद है, उस मस्जिद में एक बार मुलाकात हुई थी मुझे, मैं दिल्ली में गया। अहमद पटेल से? अहमद पटेल से। वो तो देवबंदी थे, मालूम होगा आपको। वो कांग्रेस के बहुत बड़ा लीडर थे, सोनिया गांधी का वो सलाहकार थे। नहीं, सलाहकार तो थे लेकिन देवबंदी थे। हाँ, मुझे मालूम है, मैं उनके इलाके में जाता रहता हूँ ना, भरूच के इधर, तो वो तो देवबंद वाले ही थे पक्के। यहाँ कोटा में उसके लिए इदरीस के मिलने वालों ने, इमामों ने दुआ की थी, मगफिरत की दुआ, कुरान ख्वानी की थी, कुरान ख्वानी भी की और मगफिरत की दुआ भी की थी। तो ये इदरीस जो है, जो किशोर पराजे को भगाया था, लड़की एक इसका दूध भगा के लाया था, हाफिज साहब, इटावा, राजस्थान में इटावा है, अंसारी साहब की लड़की थी एक। तो वो जब मुख्तदियों को मालूम हुआ कि इसने पनाह दी थी इसको भगाने वाले को, तो फिर उन लोगों ने इसको बहुत दलील हुआ, ये पुलिस लेके गई, इसको घर लेके गई, इटावा लेके गई। जब से इसकी इमामत खत्म हो गई किशोर बड़ा कोटा से, तो ये दूसरी जगह आके रहने लगा। अब लड़कियों का मदरसा इसने खोल लिया। पहले भी लड़कियों को पढ़ाता था, छुप छुपा के बताया, वो भी बदनामी हुई थी, इसने मदरसे में बुलाना शुरू कर दिया था किशोरपुरा में लड़कियों को, जवान। अब इसने फिर खुलेआम एक मदरसा खोल लिया लड़कियों के नाम से, ताकि बचाव हो जाएगा कि साहब लड़कियों का मदरसा है। तो अब वो चोरी छुपे क्या मालूम पढ़ाता है क्या करता है, ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन अब अगर पढ़ाता है तो सही नहीं है, इसके बारे में कंफर्म अभी करना पड़ेगा, ये पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता लड़कियों को। अगर पढ़ाता है तो क्या तरीका है इसका, लड़कियां किस तरह से इससे पढ़ती हैं, कितने, क्योंकि इसको कोई, ये कोई औलिया अल्लाह थोड़ी है कि लड़कियों को पढ़ाए। तो अगर औलिया अल्लाह हो भी जाए तो क्या इसको हक है कि साहब ये लड़कियों को पढ़ा सकता है इस तरह से? हजरत आप आसाम में कभी तशरीफ लाए थे? आसाम में मैं आऊंगा इंशाल्लाह ताला। आसाम में आया नहीं मैं आज तक। एक बार आसाम में तशरीफ लाइए, आप समय दीजिए, उस टाइम आपको बुलाऊंगा आप लोग। तो ऐसा करो, रमजान से पहले बुला लो, ये रमजान के पहले, सर्दी के बाद, जनवरी के बाद जी, ताकि वो मौसम भी अच्छा रहेगा, है क्या नहीं? जी जी।
आसाम में बरेलियत कितने परसेंट है? 10% है, 15 है, 20 है? नहीं, अब ब्रिलियन 5% होगा, हैं? एकदम नहीं, असम में कम है। 5% है। जी जी, 5% से ज्यादा नहीं होगा। ब्रिलियन असम में नहीं है, एकदम कम है। हाँ, वो नहीं जानते, आसाम में नहीं जानते, और ये काटमा क्या कहते हैं, तमिलनाडु में भी नहीं है, और इसके अलावा तमिलनाडु से भी फोन आया ना, वहाँ भी नहीं है। और जी ये क्या कहते हैं, ये केरला में ये सुराकुल्ली है, ये शेख अबू बकर साहब सुराकुल्ली है। जी और केरला, आसाम, तमिलनाडु, मणिपुर, चार राष्ट्र और भी जी जगह है जहाँ पर इनका नाम निशान नहीं है दादा। जी 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 है नहीं साहब? इंशाल्लाह आप मौका लगे तो बुलाना, मैं जी आसाम में जी आऊंगा इंशाल्लाह ताला। आपका जी। जिला कौन सा है? मेरा वो सुनीतपुर जो बोलता है, तेजपुर, वो आपको चाइना, उत्तर पार चाइना, हमसे चाइना करीब है, चाइना के चाइना बॉर्डर जो। करीब है आपसे? जी जी करीब है। अरे तो बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। फिर आप बुलाओ जनवरी के बाद फरवरी में, जी इंशाल्लाह जी जी। फरवरी में आ जाऊंगा मैं इंशाल्लाह, जैसा भी होगा। ठीक है? तो जी जी, आप एक वीडियो बनाइए, ये तौकीर रजा जो मिलता जुलता है, उसे मतलब आप नरमी से मोहब्बत से बनाइए। तौकीर रजा साहब तो सबसे मिलते हैं, वो तो सब किया जाते हैं, उन्हें डर नहीं है। वो किसी मुफ्ती से नहीं डरते, मुफ्ती उनसे डरते हैं। वो किसी मुफ्ती से नहीं डरते, बल्कि मुफ्ती उनसे डरते हैं, कहीं उनके ऊपर फतवा लगा दिया तो कहीं हमें उठा के न पटक दें। और ये बहुत जलाली आदमी है, और सुल्तानुल मुजाहिदीन है, और ताईदार अहले सुन्नत है, बल्कि अलम बरदार अहले सुन्नत है वो। लेकिन ये बरेली के जो रोटी कमाने खाने वाले लोग हैं ना, ये उनको नहीं मानते, जिनको रोटी की पड़ी है। और एक ताईदार अहले सुन्नत मारना में सुल्तानुल मुजाहिदीन मौलाना सित्तन रजा साहब, सैयद सित्तन हैदर मियां, वो भी बहादुर मिल्लत फख्र अहले सुन्नत है। बाकी और मुझे ज्यादा होगा तो दिखा इंशाल्लाह, फिर बाद में बताएंगे जैसा भी होगा। बहरहाल जामिया अज़हर में जाने के बाद इनकी जो है कि दाल तो गल गई, लेकिन अब इनके हलक में जान आ गई कि अब जामिया अज़हर वालों को हम कैसे बरेलवी बताएं, क्योंकि मजबूरन इन लोगों ने उनको सुन्नी तो बना दिया, वहाबी थे वो तो इनके फतवे से। अब इनके ऊपर फतवा लग जाएगा, तुमने वहाबी को सुन्नी क्यों बना दिया जामिया अज़हर के। लोग पूछ लेंगे ना, लोग पूछ लेंगे, जवान लड़के बम्बई के, दिल्ली के, और कलकत्ता के, और ये क्या कहते हैं पोरबंदर के, नासिक के, उदयपुर के, कोटा के साथ, जब आप कह रहे हो सुन्नी है तो पहले क्यों खड़े होते हैं? जब आप कह रहे हो सुन्नी है तो फिर यागो सलमदद क्यों नहीं कहते? हमने कभी नहीं सुना यागो सलमदद जामिया अज़हर में कहीं लिखा हो या कहते हो। वो अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर क्यों नहीं मानते जब आप कहते हो सुन्नी? जब आप कहते हो सुन्नी है तो वो जुमे की अज़ान अंदर क्यों नहीं देते? जब आप कहते हो सुन्नी है तो आले हज़रत का मसलक क्यों नहीं मानते? जब आप कहते हो सुन्नी है तो देवबंद वालों को क्यों पढ़ाते हैं? जब आप कहते हो सुन्नी है तो फिर इमाम हरम को मुसलमान क्यों मानते हैं? आप तो लोग काफिर मानते हैं बरेली वाले। सवालात कर लेंगे ना, ले कोटा वाले, बूंदी वाले, जयपुर वाले, टीकमगढ़ वाले, छतरपुर वाले, जो कट्टर, जो टैलेंट लोग हैं, दिमागदार लोग हैं, पकड़ लेंगे। उदयपुर के, नासिक के, पोरबंदर के, सूरत के, गुजरात के, अहमदाबाद के। क्या आप बेवकूफ बना रहे हो? हमको बेवकूफ समझ रखा है? ये सोचते हैं कि हमका पासपोर्ट बना के जामिया अज़हर जा पाएंगे, इसलिए जो चाहो कह दो, कोई जाने वाला जामिया अज़हर। तो हो सकता है अहमदाबाद के लोग पासपोर्ट बनवा के, जिनके पास पासपोर्ट हो, एक बार मशवरा कर ले। और पैसों की कमी नहीं कि यार तेरा 1 लाख रुपए मैं दूंगा तेरा 1 लाख, चल 10 लोग चलो, अभी 10 लाख में खर्चा करूंगा, और जामिया अज़हर चलो। जामिया अज़हर चल के पूरा लैपटॉप में रिकॉर्ड लेके आओ लोगों से, और वहाँ वालों से फतवे लेके आओ साहब ये जो कहते हैं कि आपके अकीदे हैं, तो उसमें ये पकड़ा जाएंगे कि नहीं साहब? मान लो 5 आलिम ले गया अहमदाबाद से, कोई उदयपुर से ले गया कि आप 5 आलिम में लेके जाऊंगा, 5 में अपने आदमी लेके जाऊंगा जो पक्के दोस्त होंगे, ताकि झूठ ना बोले, और लैपटॉप में पूरा रिकॉर्ड वहां से जामिया अज़हर से लेके आएंगे। तो उदयपुर वाले ले आएगा, नासिक वाले ले आए, सूरत वाले ले आए, बम्बई वाले ले आए, तो उसी दिन इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, फुल पोल पट्टी। फिर तो झूठ नहीं, फिर ये झुटला नहीं सकते, सामने रिकॉर्ड दिखा देंगे, ये देख लैपटॉप में फलाना आलिम बोल रहा है, तुम लोग मक्कार झूठ बोलते थे कि वो ऐसे है वैसे, ये देख वो देवबंदी किस्म के लोग हैं वहाँ के पूरे 98% देवबंदी लोग हैं। तुम्हारा तो निकाह टूट गया, वो बता देंगे फतावा रज़िया के साथ से, तुम्हारा निकाह टूट गया, जो भी जामिया अज़हर में गया उसका निकाह टूट गया, दोबारा कलमा पढ़ो, निकाह करो, मुसलमान हो। शायद पीलीभीत वाले का भी निकाह टूट गया, ये भी दोबारा से निकाह करे, कलमा पढ़े, मुसलमान हो। जो कट्टर लोग हैं ना, फतावा रज़िया को जो मानते हैं, जैसे मुशाहिद हुसैन समर अत्तारी है, इन सब
سے میری اپیل ہے کہ جو جامعہ در جا رہا اس سے کلمہ پڑھوا، فتح رضیہ کو دکھائے. دیکھو فتح رضیہ کی آؤ عدالت میں، جیسے مفتی اعظم ایشیا کو فتح رضیہ کی عدالت میں لا کے کھڑا کیا اس نے، شاید ہے قرآن حدیث کی عدالت میں نہیں، فتح رضیہ کی عدالت میں. فتح رضیہ کو درجہ ذریعہ سے قرآن حدیث کا مشاہد حسین نے، عمران اتاری، سمر اتاری اور الیاس قادری. الیاس قادری بھی یہی کہہ رہا جو عدالت کو مانے وہ اپنا، جو نہ مانے تو سمجھ لو کہ وہ مطلب مسلمان نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ڈلوا دوں گا چینل پہ اس کو. شکریہ. ٹھیک ہے چینل پہ ڈلوا دیں گے. السلام.